So we now continue the discussion yesterday. We have taken some examples here wherein we have given numerical values for the system as gain Kp 100, C1 20 and set point is 80. So things will stabilize, the process variable will attain a value, which is approximately equal to 80 but certainly somewhat less than 80, right? So this Kp is very clearly known, it is to be set by you, means it is the controller design done by the user, designer. So you can set Kp whatever you want. Set point is required thing, so it is to be set by the user as per the requirement. Set point user sets as per the requirement. Kp he can control as required in the system. This C1 depends on system, which is not exactly known. It depends upon the system load and other conditions. So C1 is not exactly known. If it is, we can take it at some value, say 20, etc. So for given combination of Kp, C1 and Sp, we get PV which is close to Sp, very close to Sp. We are not satisfied with that closeness. We are like a passionate student who wants out marks. Means here, if a moderate student is there, he will say, oh, it is required and I got 79.99 is much more than my expectation, it is enough. So no, it is a perfectionist. A perfectionist, what perfectionist wants? Perfectionist wants that he should be scoring out marks, say for example. Or like out, you may have heard the story of Tilak, who said that he has bet on something and said that I will score 35 marks in all subjects. लक्षात आहे का? ठीक आहे सर, माझं काय खरोखर माहित नाही की नाही ऍक्च्युअली बोर्डाचे बक्षीस तुम्हाला माहिती आहे 10वीला बोर्डाचं बक्षीस होतं सायकल, सगळ्या विषयात 35 मार्क सायकल, एकाच जास्त नाही जे कमी नाही असं होतं. म्हणजे आता एक तर परफेक्ट म्हणजे आउट नाही की जेवढे ठरवून प्रिस्क्राईब करू तितके मार्क पडले पाहिजेत, म्हणजे एरर फ्री झालं. व्हॉट एव्हर सेट पॉइंट the system should be able to achieve that exactly. Error म्हणजे 70.99 चालणार नाही आपल्याला. So if this is the requirement, in this setup it can't happen. Why? Because this setup equations, the very equation which controls the system is VO is Kp into Sp minus Pv. It whole depends on this value Sp minus Pv. The moment at which Sp equal to Pv, what will happen? This becomes 0, VO becomes 0, and if VO becomes 0, Pv will become 0. लक्षात आलं? म्हणजे ज्या क्षणी एरर शून्य होईल त्या क्षणी कंट्रोल आउटपुट शून्य होईल VO, आणि त्या क्षणी प्रोसेस व्हेरिएबल शून्य होईल and it will get defeated. तर आता त्याला एक एक्सेप्शन आहे. You are telling something. What is that exception? You are telling, not telling me, you were discussing amongst yourself. कधी समजा असं बोर्डानं 35 मार्क पाडायचे ठरवले आणि सगळ्या विषय 35 बक्षीस द्यायला सायकल द्यायचं ठरवलं. तसं आणखी एक बक्षीस ठरवलं बोर्डानं की जे एक्झॅक्ट अचीव केलं तर काय ते बक्षीस द्यायचं. तर बोर्ड अशी एक कॉम्बिनेशन आहे की जे कधीच ज्याला बक्षीस लावणार नाही, की एक्झॅक्ट अचीव केलं तर बक्षीस मिळेल, असं एक कॉम्बिनेशन आहे मार्काचं की ज्याला बोर्ड कधीही बक्षीस लावणार नाही. का? हा सर, सगळ्या विषयात 0 मार्क. समजा असं बोर्ड लावलं सगळ्या विषयात 0 मार्क, त्याला हिरो होंडा बक्षीस लावलं तर लोक काय करतील? फॉर्म भरायचा आणि कोरा पेपर टाकायचा. लक्षात आलं? मग फॉर्म फी 500 रुपये, हिरो होंडा म्हणजे
यातलं थीम काय आहे, याच्यात थीम काय आहे, दिस प्रपोर्शनल कंट्रोलर विल वर्क. The proportional controller has got a residual error always because the very governing equation depends on error. This has got one exception. What is that exception? If set point is 0, then zero error leads to zero process variable. So zero error satisfies the cause effect relationship if and only if SP is 0. For SP other than 0, this cannot satisfy cause effect relationship both ways. लक्षात आलं का? Is it right? Is it okay? So if ever you have to design a controller which should not have residual error, this equation is not useful. This equation cannot be used. So what you have to do? If zero error is to be maintained, then what should happen? The controller should give out, how much output controller should give for zero error? For zero error, what is the expected output of a controller? VO किती पाहिजे zero error ला? No, don't now. Now don't look at this. This can't give. So this needs to be modified. So what is expected controller output for zero error? What should be the output if I want error to be 0, I want PV to be SP. PV is C1 into VO. So PV should be SP. Means VO should be SP upon C1. VO should be SP upon C1. Right? SP I know. But the problem is C1 I don't know. माहित नाही मला C1. So in this case, so again I am trying to take you to a deliberate confusion state that PV is equal to C1 into VO and VO is equal to KP. This is okay. KP into SP minus PV, but this leads to residual error. So plus something which I say K2, where K2 should be SP upon C1. Right? K2 should be SP upon C1. If K2 is SP upon C1, then what will happen? For zero error, this will not have any contribution. SP upon C1. So VO is SP upon C1. This is SP upon C1. C1 gets cancelled. PV will be equal to SP. But the whole problem is that C1 is not exactly known. Then how to go for this? Means this you cannot put a fixed value. तुम्ही सर्किट करू शकाल, ॲडर वगैरे वापरून करू शकाल, पण हेच अननोन असल्यामुळं हे तुम्हाला सांगता येत नाही, ते तुम्हाला काढलं पाहिजे. काय करणार? what will you do?
Hmm? dPV by dV0. dPV by ते कसं काढणार dPV by dV0. What you said is means what? Means directly what? So you played very smartly. C1 is PV upon V0, right? But how will you compute that? That differentiating with respect to time can you do by some kind of components. But how will you differentiate PV upon PV with respect to V0, VO? That differentiation can't be computed by any kind of circuitry components. So how will you proceed? लक्षात आलं का? म्हणजे आणि हेच अवघड असतं ना. समजा आता मला मागे क्लास शेडायचे आहेत बघितले असतील. काय करतो, मागच्या तुम्हाला 10वीला असताना किती मार्क आहेत त्यापेक्षा 20% मार्क 10वीला करून देऊ. एक्स्ट्रा असतं ॲड बघता का किती क्लास शेड 9वीला मार्क जेवढे आहेत त्याच्यात 20% वाढवून तुम्हाला 10वीला पडतील याची गॅरंटी. पण ते ॲडमिशन कोणाला देतात? जे 9वी 40% आहेत त्याला देतात, 60% पडतात. 9वीला ज्याला 78% आहे त्याला ते घेत नाही का? 78 लक्षणं कोण अवघड आहे किंवा 5%. म्हणजे आता वी आर व्हेरी नियर टू SP, पण आपल्याला ते एक्झॅक्ट जायचं. मग अंतर किती आहे? खूप खूप कमी आहे. तेच तर अवघड आहे ना. That a very small residual error is to be made zero. How? That too when C1 is not known. काल सांगितलं प्लस सम अदर कॉन्स्टंट इनटू SP मायनस PV ला आपण x म्हणलं तर बरोबर आहे ना. एक मला चुकून तो लिहूया. VO इज इक्वल टू KP इंटू x प्लस K1 इंटू समथिंग related to x. Something related to x. What that something can d. So again still you are not coming out of that. dPV by dx, that derivative you cannot find out by some circuit components. So what you can find out? X you have got. X square you can do by some log analog amplifiers. D by dt of x you can do. Integral x dt you can do by integrator you will have in ECAD. Integrator of इथे करू शकतो. तर dPV by this काय काय करू शकतो इथं? What something related to x can be? It can be x itself ruled out and it already hides. It can be x square. It can be root x. It can be dx by dt. It can be integral x. C1 is not known. Actually, if C1 is
मी आता समजा माझी पेपरचा अभ्यास झाला नाही, मला पेपर्स मिळाल तर C1 will remain that something which is not exact constant. It will change very slowly, sometimes by replacing the system, sometimes by some atmospheric changes, aging, many factors are there. So exact C1 is not known. Means without knowing C1, you should be able to do it. काय करायला लागेल? आपण डिस्क्रीट कंपोनंटकडे जाऊया. डिस्क्रिटायझेशन आपण सर्किट थिअरीला पण घेतलं होतं. सिग्नल तुम्हाला असेल की sometimes we are unable to find out the derivative and integration in continuous domain. पटकन कळत नाही. तर so ultimately VO, when I say VO, it is always VOT. Agreed? Because it will change depending upon time. It is real time variable. All variables in control systems are real time. So VOT is equal to Kp is constant into XT. What is X? X is the error. Plus K1 into something of XT. तर आता आपलं असं दिलेलं आहे. आपण काय करतोय? एक्स सम व्हेरिएबल आहे, टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, पोझिशन असेल, आणि टी इज कंटिन्यूअस टाइम. सो वी कॅन सॅम्पल इट ॲट से एव्हरी मिलीसेकंड. सो ॲट एव्हरी मिलीसेकंड आय विल गेट VO0, VO1, VO2, VO3. I will get X0, X1. Is it right? So all things are discretized and available to me as numbers. Now what is the equation? VON is equal to Kp into X of n, where X of n is the error, Sp is constant, and PVN is current value of process variable. So VON is equal to Kp into Xn. This I want to change to VON is equal to Kp Xn plus K1 into something related to Xn. Something related to Xn. So what that something can be? What that something can be? आता मी जे आता हे सांग आता ऍक्च्युली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस म्हणजे एनिवे सी नाव दॅट हाऊ स्टुडंट्स आर हार्डन IS आता ISC जर भीती वाटत नसेल पण 0 पडतील IIC ला, पण डिफॉल्ट तर होणार जर अटेंडन्स केलं नाही तर. ते तर बिलकुल आहे. मग पुढच्या वेळी वी कॅन रिॲक्ट फॉर द नेक्स्ट इयर. सो दॅट आणि काय बाकी सगळ्या विषयात तसं असं काय असल्यामुळं एक विषय वाईडी होत नाही. पुढच्या वर्षी कोण द्यायचं. ओके. सो वी टॉक अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. आत्ता हे जे मी चर्चा करतोय तर बऱ्याचदा ते आता तुमच्याकडे कोणी सिलेबस बघितलं नाही माहीत नाही मला. हे जे सगळं चाललंय
तर हे कंट्रोल सिस्टीम काय आहे? अदरवाईज कंट्रोल सिस्टीम असा विषय आहे की फळा शिक्षक आणि विद्यार्थी ते फक्त एकाच प्रिमायसेस मध्ये आहेत हे सोडलं तर कुठलाही प्रकारचा कनेक्ट असत नाही त्यामध्ये. कंट्रोल सिस्टीम हा इतका क्लिष्ट विषय आहे की शिक्षक फळ्यावर काहीतरी लिहितो आणि मुलं स्टुडंट हॅपन टू बी देअर, याच्यामध्ये कुठलाही कनेक्ट असत नाही. ते असू नये म्हणून हे नेमकं काय म्हणजे कंट्रोल सिस्टीम मधला तुम्हाला कळण्या इतका पार्ट थोडाफार इंटरेस्ट डेव्हलप करायचा, याच्याकरता ही चर्चा चालू आहे. प्रपोर्शन म्हणजे एरर राहणं इतकं सोपं होतं, त्याच्या पुढे अवघड आहे. आता हे जे अवघड आहे हे मी वारंवार काहीतरी सांगून तुमच्याकडून उत्तर एक्स्ट्रॅक्ट करायचा प्रयत्न करतो. मग ज्यांना ते एक्स्ट्रॅक्ट होत नाही आहे त्यांना असं वाटतं की सारखं तेच चाललेलं आहे. त्यातनं ही जी प्रोसेस आहे एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द आन्सर फ्रॉम दॅट सॅम्पल ऑफ स्टुडंट्स वेअर सच एक्स्ट्रॅक्शन इज पॉसिबल. म्हणजे आता कुपवाडला जायचं खड्डा करून सोनं कोण काय जात नाही, तर तिथं कोलारला जातात. कोलारला जाऊन खूप मोठे काही किलोमीटरभर आत खणल्यानंतर काही सोन्याचे पीसेस उपलब्ध होऊ शकतात. मग आता तुम्ही एका प्रतिष्ठित कॉलेजमधले बऱ्यापैकी IQ असलेले विद्यार्थी असल्यामुळे कोलारसारखी परिस्थिती आहे, कुपवाडसारखी नाही. मग तिथं म्हणजे कोलारला जरी असलं तरी असं लगेच बोर मारले 10 फुटाला असं सोनं असं येत नाही. तर मग ते सोनं मिळेपर्यंत चाललं. बाकीचं मला काय किती खड्डा काढले 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर आत गेलं, काही त्यातनं काढतायत, काहीच येत नाही. पण ते प्रयत्न करा तसं आता चालू म्हणजे तुमच्या मधून उत्तर एक्स्ट्रॅक्ट करणं हे कोलारच्या खाणीतून सोनं एक्स्ट्रॅक्ट करण्यात का अवघड आहे. सोनं आहे परंतु ते इतकं आणि बऱ्याचदा काय झालेलं आहे या 2 वर्षामध्ये त्याच्यावर प्रचंड थर पडलेले आहे, त्यामुळे एक्स्ट्रॅक्ट करणं अजून अवघड झालंय. आता काय करणार आता VON हा असा आता आणि सिमिलरली PVN is equal to C1 into VON. आणि C1 माहित नाही आहे. So in a situation where C1 is not known, you should try to complete the expression VON is equal to KPXN plus K1 into something such that this K1 into something should be तो किती पैसा जर C1 माहित असला असता तर काय झालं असतं. This K1 into something should have been SP upon C1. This K1 into something should have been directly, is not connected to X at all, is known to me, and that should be SP upon C1. म्हणजे आता काय करतोय आपण तर C1 माहित नसताना ही व्हॅल्यू जी आहे ही व्हॅल्यू X वर डिपेंड आहे, XN वर, फक्त XN वर नाही. XN स्क्वेअर, XN क्यूब, रूट XN मायनस XN मायनस 1, XN plus XN minus 1 plus XN minus 2 plus XN minus 3 such that we want this to approach this. म्हणजे from known things I want to converge to an unknown. And I find that even though it is unknown, it is not random. Listen very carefully. C1 is unknown, but C1 is not random. म्हणजे आता
ह्याच्या इतकी उदाहरणं ही मला नाही वाटत की तुम्ही कुठे अन्य ठिकाणी हे करू शकाल. समजा असं आहे, अगदी मी एक मनात आकडा धरला असं आणि आपल्या पझल चालू केलं. मी मनात आकडा एका धरला आणि तुम्हाला सांगितलं आता आकडा ओळखा. मधला काय मी हिंट्स दिले. मग तुमच्या ह्याच्याचा हुशार होईल काय, मग तो लगेच जरा काहीतरी डी पी व्ही बाय डी व्ही ओ सारखं काहीतरी लॉजिक लावून आकडा गेस करणार. पण आणि आता हे कुणी दिले, कोडं दिले, तर हा थोडंसं हा याला आहे आणि कुठं आहे तो मिस्चिवस आहे. कोडं सांगणारा, कोडं सांगणार मिस्चिवस आहे आणि कोडं सोडणार सिन्सिअर आहे. आणि कोडं काय आहे, मी मनात एक आकडा धरला आहे आणि काहीतरी क्लू द्यायचे, तो आकडा सांगतोय आणि तेवढ्यात मी काय करतोय, मग त्यानं मी इतका मिस्चिवस आहे की त्यानं काय करतोय, हा त्यानं जो उत्तर दिलं मी आकडा कुठं धरलाय, मनात धरलाय. मग तो माझ्या मनाला सोडून कुणालाच माहित नाही आहे, त्याला अननोन आहे, फक्त माझ्या मनाला माहिती आहे आणि मी मिस्चिवस आहे. म्हणजे मी काय करणार, तो आकडा बदलणार. मग ते कोडं खरं नाही. म्हणजे आकडा त्याला अननोन, पण तो अत्यंत प्रांजळ प्रयत्न करत असताना उत्तर जवळ आला तर तो आकडाच मी बदलायचा हे बरोबर नाही. मग मी काय करायला पाहिजे, माझ्या मनात जो मी आकडा धरलाय मग त्याला काय करायला लागेल. तुम्हाला बुद्धिबळाचं माहिती आहे का, बुद्धिबळामध्ये आता अलीकडे ते लाईटनिंग आलंय. पूर्वी असं होतं 40 मूव्हला अडीच तास एकाच्या, आणि घड्याळ होतं, पहिलं घड्याळ दुसरं घड्याळ मेकॅनिकल घड्याळ होतं त्यावेळेला. म्हणजे माझ्या 40 खेळीना अरे अटेंडन्स आहे का, माझ्या 40 केलाच आहे बरं, माझ्या 40 खेळीना अडीच तास, समोरच्या 40 खेळ अडीच तास, असे अडीच तास झाले. आता 40 खेळानंतर पण खेळ चालू आहे, मग प्रत्येक खेळीला 1 तास अर्धा अर्धा डिपेंड्स. मग आता कंटाळा, दिवस संपला, मग आता उद्या पण चालू करायचं आहे. लक्षात आलं का, आज सकाळी 8ला चालू झालं किंवा 9ला चालू झालं समजा, आणि 4 किंवा 5 6 संपवायचं आहे आता. मग आता काय होईल, उद्या चालू करायचं म्हटलं तर गेम थांबवायचा कधी. पट असतो, मूव्ज मांडून लिहून ठेवले असतात, मग अडचण काय येईल. मग जर आज मी खेळ थांबवला तर ते दोघांच्या करता समान न्यायाचं होईल का. आज बघा मग इतकं लॉजिकल आहे, त्यात तुमच्या आता काही बुद्धिवादले असतील सुद्धा ते उत्तर देता आलं पाहिजे, माहीत नसले तर देता आलं पाहिजे. माहीत असेल तर प्रश्न नाही. आज मी प्रश्न लक्षात आला, आज मी खेळ थांबवला, आज 6 वाजले थांबू आता, तर दोघांना ते न्यायपूर्ण होईल का, कसं होणार. ते ठेवायचे की, पण वेदर इट विल बी, म्हणजे आज रात्री मी जो विचार करणार आहे तर दोघांना सेम स्थिती मिळेल का नाही मिळणार, कुणाला जे फायदा होणार. आता मी शेवटचं खेळलोय, मी शेवटची खेळी केली बरोबर, आणि खेळ थांबला. मग विचार कोणाला जास्त करायला मिळेल, समोरच्याला पूर्ण रात्रभर मिळणार आहे, मला मिळणार का नाही मिळणार. हा, तो काय खेळणार हे मला माहित नाही बरोबर. मग आता कसं करायचं, मग म्हणजे त्याला फायदा होणार, मला फायदा होणार नाही. मग ते इक्वल करायचंय. हाऊ आय कॅन इक्वेट इट. इट्स व्हेरी म्हणजे आय एम डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्स्टंट C1. तर काय करायला पाहिजे, कॉमन उत्तर द्या, बाकी सगळं कंट्रोस्टिंग जाऊ दे, सगळं जाऊ दे. कॉमन सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन. चेस गेम इज ऑन, एव्हरी मूव इज 1 hour. आता समजा किंवा अर्धा तास घेऊया. 4:30 वाजता समोरचा खेळला, मी आता खेळणार, मी 5 वाजेपर्यंत मी खेळणार, मला 5 वेळ आहे खेळायला.
मला 5 वाजेपर्यंत वेळ आहे. मी खेळणार आणि खेळ थांबणार. मग मी खेळल्यानंतर खेळ थांबला तर त्याला पूर्ण रात्र विचार करायला मिळणार, मला मिळणार नाही. मग काय करायचं? 4:30ला माय अपोनंट प्लेड ॲट 4:30. आय हॅव टाइम अप टू 5 टू प्ले अँड देन गेम विल स्टॉप फॉर टू नाईट, विल बिगिन टुमॉरो. काय करायचं? आणि हे उत्तर यायलाच पाहिजे. हे उत्तर दिलं त्यात दिलं एक हे आता तुमची ॲडव्हान्समेंट किती? चॅट जीपीटी कोणी आणलाय का? चॅट जीपीटी गुगलपेक्षा पुढचा येतो. त्याला डाउनलोड कोणी अजून फुकट आहे. चॅट जीपीटी मध्ये क्वेश्चन लगेच उत्तर. मराठीला साधारण विचित्र प्रश्न विचारला, विचित्र प्रश्न लगेच तो तयारी करतो. बरं, ह्याचं उत्तर आलंच पाहिजे. काय येत नाही. 4:30ला समोरचा खेळला, माझा माय टाइम स्टार्ट नाव ॲट 4:30, माय टाइम फिनिश ॲट 5. हे मला 5 पर्यंत खेळलंच पाहिजे. मी खेळलो, त्याला कळलं, तो रात्रभर विचार करतो, त्याला रात्रभर मिळते, मला मिळत नाही. आल्यावर कुणाला मग तो काय करणार? तो विचार करणार ना पुन्हा. त्याला आल्यावर तास काय, त्याला रात्रीचे 12 तास मिळाले. आणि मग आता काय होईल? आता मी म्हणजे मी खेळलोच नाही तर मला पूर्ण मिळणार, त्याला मिळणार नाही. वन्स द म्हणजे खेळ थांबवल्याच्या आजचा संध्याकाळचा खेळ थांबल्यानंतर दोघांना परिस्थिती सेम झाली पाहिजे. नाही ते मी मग आता त्याला म्हणजे मी आता समजा असं झालं की अगदी अवघड माझी तयारी झाली नाही आहे, उद्याचा पेपर कॅन्सल व्हावा असं विचार करत. तसं नाही. म्हणजे डोंट ट्राय टू जी स्थिती. हे काय झालं म्हणजे पूर्वी याच्यामध्ये असे खेळात करायचं एकच बाकीचे बऱ्यापैकी स्थिती आर्थिक स्थितीतले एकच भारी असायचा, त्याच्या स्टंप बॉल बिल त्याचा असायचं. मग तो हारलाय काय करायचा? स्टंप बॉल त्याच्या घेऊन खेळ बास म्हणायचा. असं नाही करायचं. खेळ चालू ठेवला पाहिजे. सांगितलं तर झालं पाहिजे. काय होईल? राईट, एक्झॅक्ट. अनडिस्क्लोज टू अपोनंट. पण मग आता कशी करायची? उद्या आणि आता याच्याकडे जाऊ आपण. याच्याकडे जाऊ आपण. अनडिस्क्लोज टू हुम? अपोनंट. आणि सो व्हॉट इज डन? अदरवाईज काय होईल? समजा मी मनात खेळलोय, उद्या मी वेगळं करणार ना पुन्हा. म्हणजे दॅट मूव शुड बी प्लेड known to me but unknown to him. मला माहित आहे मी खेळलोय, पण उद्या मी कबूल करत नाही. म्हणून काय करायचं? मी खेळलो म्हणजे अपोनंटला सांगायचं तू जा. अपोनंट जाईल, मी खेळणार आणि बंद करायचं. अपोनंट जाणार, मी खेळणार बंद करायचं. मग त्याला काय करता माहिती आहे का? ते कसं ॲक्च्युली हे असते, लिहितात मग आठवलं ना माहिती आहे ते चेसचे लिहितात ते की A4 C5 वगैरे. तसं मी माझ्या मूव नंतर बंद होणार असेल तर मी ती मूव लिहायची, ती लिहून सील करायची आणि ते सील त्या रेफ्रीकडे द्यायचं, तिथे ठेवायचं. ते सील रेफ्रीकडे ठेवायचं, पट तसाच ठेवायचा आणि दोघांनी जायचं. म्हणजे आता माझ्या दृष्टीने काय आहे? मी खेळलोय, त्यात आता बदलता येत नाही. त्याला तो काय खेळणार माहीत नाही. तेव्हा माझ्या दृष्टीने जो अननोन झालं, त्याच्या दृष्टीनं मी काय खेळलोय हे त्याला माहीत नाही. तेव्हा माय मूव इज अननोन टू हिम. आय हॅव प्लेड फॉर द सिस्टम बट नॉट फॉर हिम. सो ही डझंट means my move has happened but not known to him, and his move is yet not happened and not known to me.
ऑब्विसली. इज इट क्लिअर? सो दॅट इज सीड अँड गिव्हन. तसं आता मी माझ्या मनात आकडा धरला आहे, हा उत्तर देतोय, तर मी मला आकडा घेऊन चालत नाही. मी तो आकडा लिहायचा, इथे ठेवायचा. आणि आता हा हे काय त्याला काय सांगायचं, इथला आकडा तू ओळख, त्याला हिंट देणार मी, आणि त्या हिंटवर तो आकडा काढणार, तो आकडा आहे का नाही कळते. तसं म्हणजे हा आकडा जो आहे, हा आकडा अननोन आहे, अननोन आहे, पण रँडमली बदलत नाहीये. लक्षात आलं का? व्हॉट इज C1? C1 इज नॉट नोन. सो व्हॉट आय एम डुईंग, आय एम ट्राइंग टू गेस फ्रॉम दिस फॉर C1. आणि मग गेस बरोबर यायला लागला की C1 बदल असं होत नाही. सो by using something, using these observations, I am trying to guess for C1. How? What I will do? V1 minus V0 divided by x1 minus x1. V1 minus V0 V0. divided by x1 minus x1. What that? इथे ते टाकायचं याच्यामध्ये. हे तर आहेच, केपी एक्सन आहेच, प्लस समथिंग. ते असं आलं पाहिजे, SP अपॉन C1 आलं पाहिजे. x0 minus x. बर, आता एरर जास्त असेल, आता याचा गेस चालू करायचा. गेस एरर जास्त असेल तर हा आकडा किती पाहिजे, हा जो प्लस टाकायचा आहे तो प्लस जो हा जो मीन्स व्हॉट आय वॉन्ट, VON should be equal to KPXN plus something. That something is to be constant actually, which is of this value. म्हणजे मला SP upon C1 हा कॉन्स्टंटच टाकायचा, पण तो मला माहित नाही आहे. So I will try with various iterations to achieve that. So what those iterations are? What do iterations are? समजा मी जास्त टाकला तर काय होईल, if this happens to be more than this, then error will become on the other side. PV will exceed CSP. हा कमी टाकला राहीलच, आणि हा असा टाकला तर ती 0 येईल. तर कसं जाणार? एरर xn प्लस 1 xn प्लस, आणि ही आता असं आत्ता लकीलेत आपण आता वेळा वेळ का देऊ शकतोय, तुमचा वेळ जात नाही म्हणून, आणि मला बाई काही काम नाही, आणि परीक्षा लांब आहे म्हणून भरपूर वेळ आहे. आणि हे आता जसं काही एक्सेन एकदा सिस्टीम सुरू केली की 10 मिनिटात एरर फ्री झाली तरी बास आहे मला. अशी काय कधी इन्स्टंटली ती असं काय नाही आहे, एक 10 मिनिटात. आणि हे C1 जे आहे ते बदललं नाही आहे, म्हणजे शक्यतो बदलतच नाही, ते कधीतरी बदलतं. म्हणजे आता आपण हे जे काय म्हणालो की ह्याचं टेम्परेचर, दिवसाचं टेम्परेचर जर का आपण म्हणालो, साधारणतः आपण एक 12 ते 3 किंवा 12 ते 4 टाइम घेतला, तर 12 ते 4 टाइम मध्ये रूम टेम्परेचर बदलत नाही. 12 ते 4 मध्ये साधारणतः 35 असेल तर ते 4:35 2 वाजेपर्यंत 35.5, पुन्हा 4 पर्यंत 35 असं होतं, म्हणजे ते बदलत नाही जवळजवळ. तर तसं मला काय करायचं आहे, स्लोली आय वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ द एरर.
वेटेड ॲव्हरेज ऑफ ऑल एरर सॅम्पल्स. मी आता आपण सुरू केलंय तर इन्स्टंटली काय, आता टेम्परेचरचा थोडा वेळ लागतो, पोझिशन असेल तर लगेच येते. तर समजा आपण असं केलं, SP is there, PV0 first sample that leads to SP minus PV that leads to X0 error that leads to पुन्हा कुठे येणार PV C1 V0. So initially there is PV, because of anything there is error, and there is so in general SP is a constant, Kp is a constant which you don't change, C1 is a constant not known to you, and you get n equal to PV, then X, and then PV0, n equal to 0, n equal to 1, 2, 3, 4, like that. So in general you have got PVN, XN, VON, and our equation earlier was VON was Kp into Xn. This I want to modify K1 into something, and what he says is it is the weighted average of Xn. So what I will do right now, K1 into in VON, sorry, in V0n. Now what I will need to do, okay, is O and 0 we should not. VON is equal to KPN into K1 plus something. We write VO0 is equal to KP X0 plus, आता सुरुवातीला काय, K1 X0. Let us, since he has thought something, let us listen to him. Then one mischievous fellow will say, sir, what nonsense it is. What this is? VO is equal to, म्हणजे आंधळे आणि हत्ती याच्यामध्ये एक जण फक्त हत्ती शेपूट बघतो. काय सांगता तुम्ही, हत्ती बलदंड आहे, बिलकुल बलदंड काही नाही. हत्ती एकदम छोटा. फक्त हे बघितलं काय वाटेल एखाद्याला, VO0 is equal to KP X0 into K1 X0. मग तो काय म्हणेल, कुठला काय तुम्ही, हा KP plus K1 is some constant. तर बदल सिस्टीम बदलच नाही तुम्ही, आता नाही, नंतर. What would be V? मग तो काय म्हणेल, अरे थांब जरा, तुझं शेपटावरून कन्क्लूजन काढू नकोस, पुढे जा. तर VO1 is equal to KP X1 plus K1 X0 plus X1 upon 2. VO2 is equal to KP X2 plus K1 X0 plus X1 plus X2 upon 3. असं करत करत काय होईल, हे जे 8वी स्कॉलरशिपला बरेच जण स्कोरिंग करतात, पण NTS थोडं अवघड जातं. तुम्ही जेई मेन्सला भरपूर जण स्कोर करतात, पण ऍडव्हान्सला जरा अवघड जातं. कारण थोडंसं जी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आहे थिंकिंग मधली ती येते तिथं.
आता असं करत गेलं तर काय होईल? असं करत करत गेलो तर काय होईल? K1 term will become constant after some time. So K1 you need to start with this Kp is there. This some K1 you can start with 1 also, 2 also. So what exactly you start with is not so important. So what will happen further? In the end result काय होईल? Average is constant or not? Average will become constant because जास्त जर चेंज होत असेल तर ते थोड्या वेळाने constant होणार. Average weighted average मध्ये significant change दिसणार नाही. मग काय होईल? X नुसार change होईल. ही जी टर्म आहे K1 कॉन्स्टंट आहे. ही टर्म जी आहे ही टर्म ती कशी असेल? आपण प्लस करतोय प्रत्येक वेळी, ऍड करतोय आपण ऍड करतोय आणि आता असं अपेक्षित आहे की एरर पॉझिटिव्ह आहे. एरर पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे PVSP पेक्षा कमी आहे. PVSP पेक्षा कमी आहे. एरर पॉझिटिव्ह आहे. एरर पॉझिटिव्ह आहे म्हटलं तर आपण काय करतोय? ऍड करतो. Now you are saying weighted average, so you are very close. पण weighted average हे ॲव्हरेज आहे, सिंपल ॲव्हरेज आहे. पण हे डिनॉमिनेटर बदलायची गरज आहे का? थोडा नाव यू थिंक. आता बऱ्याच जणांना हे काय चाललंय हे कदाचित कळत नसेल. आता मला मुका मार ही संकल्पना माहित आहे का? मुका मार लागणे म्हणजे, तर समजा खेळताय तुम्ही आणि काहीतरी तर बडवलंय तर ते तेव्हा तुम्हाला दुखत नाही. मग ते काही वेळानं ते तुम्हाला जाणवायला लागतं. तसं आत्ताही तुम्ही ऐकलंय, कदाचित अजून तुमचे सेन्सेस जागे असतील आणि तुम्ही अगदीच मुर्दार झाला नसाल तर कदाचित बेन्झिनला कसं रात्री ते स्ट्रक्चर कळलं तसं तुम्हाला कदाचित उत्तर सापडेल. बिकॉज म्हणजे मुकामारमध्ये काय केलेलं आहे, जो आघात झालेला आहे त्यानं आतमध्ये काही स्ट्रक्चरल चेंजेस केलेले आहेत की ज्याचा इम्पॅक्ट लगेच जाणवत नाही आहे, पण तो थोड्या वेळानं जाणवला. तसं मी जे आता माझं म्हणजे मुकामार कुठं लागतो, आता अगदी कसं नखाला मुकामार लागत नाही कारण नख हार्ड झालेला आहे. तसं मुकामार लागा इतकी तुमची सेन्सेस जागृत असतील तर माझ्या इतक्या बोलण्याचा काही इम्पॅक्ट झाला असेल आणि आपोआप उत्तर सुचेल तुम्हाला. आता हे ॲव्हरेज जर तू म्हणतोयस तर ॲव्हरेजची काय गरज आहे? मी फक्त एक काम केलं, ॲव्हरेजच्या ऐवजी मी काय म्हणणार, सम. मग हे उडवून टाक. आता काय मी सांगा, दिस इज माय ट्रॅव्हल फ्रॉम टुवर्ड्स अननोन फ्रॉम नोन. ट्रेजर हंट सारखं आहे. ट्रेजर हंट अँड अननोन इज अटेम्प्टेड टू बी फाउंड आउट बाय सम क्लूज. काय होईल आता? कसं होईल? सुरुवातीला काय असणार आहे? x0. आता x0 किती असणार आहे? x0 किती असणार? काल काढलेली आहे. किती आहे ती? 1/SP अपॉन x0 किती आहे? SP अपॉन 1 प्लस
आठवलंय का? फोटोजेनिक मेमरी 1 प्लस न बघता माग SP अपॉन 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस C5. What is C5? C5 KPC1. KPC1 बरोबर आहे. X0 इज. मग आता जर तुम्हाला मॅटलॅब किंवा अन्य असं जे काय त्याला आता हे इंटरेस्ट असेल, आता म्हणजे शेवटी हे ज्याच्या त्याच्या इंटरेस्टवर आहे. आता समजा एव्हरेस्टवर गिर्यारोहणाला काही जण अजून जातच का नाही, का नाही जातात. मग एखादा तुमच्या काय कशाला उगीच जीवाला त्रासून घ्यायचा, तिथे बर्फ पडते ऑलरेडी आणि पुन्हा स्लायडिंग होतंय आणि मग म्हणजे ज्याला गिर्यारोहण हे आव्हानात्मक छंद वाटतो तो ते करतो. तसं आता तुम्हाला काही आव्हानात्मक छंद असेल तर काय करायला पाहिजे, व्हॅल्यूज घ्यायच्या. SP काहीतरी फिक्स घ्या, KP काहीतरी घ्या. SP फिक्स घ्या, KP घ्या, C1 घ्या. C1 तुम्हाला माहिती नसलं ते इफेक्ट असतोच ना. SP C1 KP हा K1 घ्यायचा. X0 हा आला बरोबर. मग आता X0 आल्यानंतर हा X0 का आला, SP मायनस P म्हणजे SP मायनस PV0 हा X0 आला. मग आता VO1 काय आहे, VO1 VO0 आता इथं आता ह्याच्यामध्ये अगदी म्हणजे थोडंसं कॅल्क्युलेशन कन्फ्युजन होण्याची शक्यता वाटते. तर इथं हे जे आपण घेतलंय की नाही, हे घेतलंय ना, ते घ्यायचं नाही. नाहीतर आता मग पुन्हा X0 मध्ये हे चुकते. मग आता काय करूया, तर थोडंसं आपण इथे हे घ्यायला नको आणि आता काय करूया, VO1 कॅल्क्युलेट करताना VO1 करंट आउटपुट इज इक्वल टू करंट एरर प्लस K1 इंटू X1 X0. VO2 is equal to KPX2 plus K1 into